इस अंदोलन नाल जुड़े हुए मेरे बहुत ही प्यारे किसान मजदूर मुलाजम दुकानदार ते व्यापारी दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां कल जिस तरह सारिਆਂ ने रल मिल के विसाखी का दिहाड़ा मनाया है तो अज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा मनाया है पूरे देश के अंदर, पूरे जाहो जलाल दे नाल। और उस समय दे विच एक गल बहुत बड़ी मतलब देखने वाली ये है कि जिस दिन असी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाने का ऐलान किया जथेबंदियां ने, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी एक दे नहीं सी, वो पूरे देश के लीडर सन। पूरे देश लिए उन्होंने संविधान लिखा तो पूरे देश लिए कायदा कानून बनाया, जिहड़ा अज पूरे देश नूं अपनी लीहां ते चलण लई मार्गदर्शन कर रहा है। और उन्होंने उस दिन असी देखा कि किस तरह बीजेपी ने एक षडयंत्र रचन की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी समझती सी कि किसान बीजेपी की लीडरशिप का विरोध कर रहे हैं और उस विरोध करके किसान अपने रूटीन के तौर के उत्ते साडा विरोध करनगे। और इन्होंने ये एक चाल चली जिहड़ी बीजेपी लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं अपशब्द बोलती रही और देश के संविधान प्रति तरह तरह के सवाल खड़े करती रही। और उस बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर का दिन मनाने की जिहड़ा एक ड्रामा रचिया, उहदा इक्को ही मकसद सीगा कि अज देश का मजदूर, देश का दलित भाईचारा ते किसान ते देश के व्यापारी, पूरा देश एकजुट होंदा नज़र आ रहा है। अज दे इस दिन का सनेहा सी और उहदे तो लोकां दा रस्ता भड़काउण दे लई, लोकां नूं खिलारन दे लई एक कोशिश सी उन्हां दी कि बिल्कुल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो 10-12 किलोमीटर की दूरी के उत्ते बड़ौली पिंड दे विच आके प्रोग्राम रखा गया कि खट्टर जी इत्थे आके हरियाणे के मुख्य मंत्री इत्थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिहड़ी मूर्ति है, उहदा जिहड़ा बुत है, उहदा स्थापन करनगे। जदों कि हुण तक भीमराव अंबेडकर जी नूं निंदते रहे ने, उहदे प्रति अपशब्दावली वरतते रहे ने। और अज उन्होंने कित्थों याद आया कि भीमराव अंबेडकर का दिन मनाउणा है। इक्को ही चाल सी कि किसान अपने रूटीन वाइज उस तरह साडा विरोध करनगे और असी कहांगे कि असी तो भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाउंदे सी, किसानां ने सानूं मनाउण नहीं दिता। और किसानां दे विच अते दलित भाईचारे दे विच मजदूरां दे विच एक पाड़ा ते दूरी पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन जदों उन्होंने पता लग गया कि किसानां ने कहता कि कोई भी आके भीमराव अंबेडकर का दिन मनावे, खट्टर नहीं होना चाहिए और डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए, होर कोई भी आके दिन मनावे, असी सहमत होके वो दिन मनावांगे और उस बुत का स्थापन करवावांगे। तो फिर उत्थे उन्होंने उन्होंने चाल जिस वेले फेल होंदी दिसी तो करोना का बहाना बना के उत्थों उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द किया, कैंसल किया, क्योंकि अंदरों तो चाहते ही नहीं सी कि भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाया जाए। वो तो उन्होंने चाल सी, चाल चलन की कोशिश की सी। सो इस गल लई असी पूरे हरियाणे के लोग, पूरे देश के मजदूर वीर अज वधाई के पात्र ने कि अज दे दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ने इस दुनिया के उत्ते आके जन्म लैके और हौली हौली देश नूं बहुत बड़ा एक महान हस्ती के रूप दे विच प्रगट होए और एक तरह के नवा रस्ता दिखाया कि देश इस तरह चलते होंदे ने। और देश लिए एक संविधान रच के लिख के दिता। और इसलिए पूरा देश, पूरा दलित भाईचारा, किसान भाईचारा, हर एक वर्ग का व्यक्ति ये गौरव आ साडे लई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उहदा आपां अज दिन मनाया है। इसलिए सारे देशवासियों नूं असीं संयुक्त मोर्चे वालों इस दिन की लख लख वधाई दिंदे हां। और इसे प्रोग्राम के तहत मैं एक गल होर भी कहनी चाहूँगा, हरियाणा की प्रशासन कि देखो 2 दिन हो गए लगातार असी हरियाणा प्रशासन नूं एक अपील करते आ रहे हैं कि तुहाडी जिहड़ी दिल्ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट है ये धरना स्थल के उपर दी लंघ के जा रही है। किते भी कोई इंसीडेंट, कोई घटना, कोई दुर्घटना वापर सकती है। सो कृपा करके इस ट्रैफिक नूं कोई होर रास्ता डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अगर किते कोई दुखांत वापर गया, कोई घटना वापर गई तो फिर ये अंदोलनकारी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਹਰੀ ਜਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 14, 15, 16 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨਿਓ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਪੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ, 3 ਫੁੱਟ ਦਾ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਆਏ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।